नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 17 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार अनेक नुआ योजना घोषणा है। यह सहित केंद्र सरकार किसी योजना रही। तेबे आसतु आज सकाळ आसी 25 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, श्रीमंदिर रे लागू हेबो यूनिफॉर्म पॉलिसी। पुरी श्रीमंदिर को नहीं आईन मंत्री बड़ बयान। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती कि महाप्रभुଙ୍କ जमी को जबरदखल करी रखा जाइथिबा बेले यह मंदिरर कौनसी कामरे लागू नाही। तेणु जबरदखल होइथिबा जमी को किभଳି उद्धार कराजिबो यह उपर सरकार खूब शीघ्र पदक्षेप नेबे। यह सहित श्रीमंदिर रे कार्यरत समस्तंक पई सरकार यूनिफॉर्म पॉलिसी आनिबाकू जाउथिबा कथा से सूचना दैचंती। केवल श्रीमंदिर नुहे अन्य मंदिर मानकरे मध्य कार्यरत समस्त कर्मचारी मानक पई यूनिफॉर्म पॉलिसी लागू हेबो बोली से कहिसंती। अन्यपटे श्रीमंदिर रे 10,000 कोटी टंका कर्पस फंड गठन को नहीं सूचना देइचंती आईन मंत्री। परवर्ती खबर, दुग्ध चाषी अकाउंट को जीव टंका। खूब शीघ्र ओडिशार दुग्ध चाषी डीबीटी लागू करेंगे राज्य सरकार। अन्य राज्य भली ओडिशारे मध्य दुग्ध चाषी अकाउंट को सीधा सड़क टंका पठाजिबो। पंचायत क्षीरधारा केन्द्र रे क्षीर देई सीधा सड़क डीबीटी माध्यम टंका अकाउंट को नेबे चाषी। ए नहीं मत्स्य और पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक सूचना प्रदान करिसंती। मंत्री कहिसंती जे ओम्फेड हेउचे ओडिशार अस्मिता। आगामी दिन में ओम्फेड को सुदृढ़ करने सहित क्वालिटी रे मध्य कंप्रोमाइज कराजिबो नाही। प्लांट गुड़िकर सीसीटीवी लगाजिबो। यह सहित राज्य रे आउ 3टी नुआ प्लांट खोलिबो। संबलपुर, गंजाम एवं बालेश्वर ठारे नुआ प्लांट खोलिबो ओम्फेड। परवर्ती खबर, घर पाखरे रही काम करिवे ओडिया श्रमिक। ओडिशा रे समस्त निर्माण काम रे ओडिया श्रमिक माने काम करिबा प्रसंग ए विषय रे चर्चा आलोचना आरंभ होई सारिछि। खूब शीघ्र ए विषय रे निष्पत्ति नेबाकू जाउचंती राज्य सरकार। ओडिशा रे हेउथिबा समस्त निर्माण काम रे सरकारी हेउ किंबा बेसरकारी स्तर रे निर्माण हेउथिबा प्रकल्प गुड़िकरे एणिकी ओडिशार समस्त श्रमिक माने काम करिवे। तेबे विभागीय मंत्री कहिसंती ओडिशा रे जेतिकी प्रकल्प हेबो एथिरे सेमी स्किल लेबर जेमिति काम करिवे ओडिशार विभिन्न अंचलर लोक माने काम करिवार सुजोग पाइबे। एथिपाई राज्य सरकार नजर रखिसंती। परवर्ती खबर, नंद घर हेबो 500 अंगनवाड़ी केन्द्र। शिशु दिवस अवसर रे झारसुगुड़ा जिला स्थित अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ओडिशा सरकार सहित एक एमओयू स्वाक्षरित करिसंती। एही फाउंडेशन जिला सामाजिक कल्याण बोर्ड बा डीएसडब्ल्यूओ सहित एमओयू स्वाक्षरित करिथिबा जणा पड़िछि। एहार मध्यरे जिलार 500 अंगनवाड़ी केन्द्र को विभिन्न रूप देई नंद घर परिवर्तन कराजिबो। परवर्ती खबर, मार्केट को आसीबाकू जाउछि ओम्फेड रो पानी बोतल एवं चॉकलेट। ओम्फेड समीक्षा बैठक पर मत्स्य और पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक बड़ सूचना देइचंती। से कहिसंती क्षीरधारा मिशन रे प्रत्येक पंचायत रे खोलिबो 20टी क्षीरधारा केन्द्र पंचायत रे खोला जाइछि। पर्यायक्रमे आग को आहुरी अधिक खोलिबो। यह सहित खूब शीघ्र ओडिशा मार्केट को आसीबाकू जाउछि ओम्फेड पानी बोतल एवं ओम्फेड चॉकलेट। ए नहीं विभागीय मंत्री सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर, बदलिबो महानदीर रूपरेख। बदलिबो खूब शीघ्र महानदीर रूपरेख। साबरमती भली सुंदर हेबो कटक महानदी पठा। 200 कोटी टंकार महानदी रिभर फ्रंट योजना कार्यकारी हेबो। महानदी अववाहिका को सुंदर करने सहित पर्यटकों को आकृष्ट करने को ग्राहक मानक पई नुआ योजना करुचंती राज्य सरकार, जहाँ अर्थनैतिक एवं अभिवृद्धि रे बेस सहायक हेबो। गुजरातर साबरमती रिभर फ्रंट ढांचारे हेबो कटक महानदी पठा। परवर्ती खबर, कटक एसीबी रे हेबो हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट पई आउ हैरान हेबे नाही गुरुतर रोगी। बारंबार बाहर मेडिकल को दौड़ाक पड़बनी कहीं कटक एसीबी मेडिकल रे आरंभ होगा जाउछि हृदरोग प्रतिरोपण बा हार्ट ट्रांसप्लांट व्यवस्था। यह को कार्यक्रम करने को 3 मास समय लागिबो। तेबे ए संबंधी एबे कार्य आरंभ होइथिबा मंत्री सूचना देइचंती। आग को ओडिशा भितर हार्ट ट्रांसप्लांट कराजिबो। चेन्नई रो एमजी बा महात्मा गांधी हॉस्पिटल सहायतार हार्ट ट्रांसप्लांट कराजिबो। शनिवार दिन भित्तिभूमिर तदारख पर ए नहीं सूचना देइचंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। परवर्ती खबर, कटक बालीजात्रा को यूनेस्को मान्यता देवा पई प्रयास आरंभ करिसंती राज्य सरकार।
କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିବ କବଚ ସିଷ୍ଟମ। ଗତ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାନଗାରେ ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ କବଚ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଶ୍ ଜୋର ଧରିଛି। ଯଦି କବଚ ସିଷ୍ଟମ ପୂର୍ବରୁ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଦେଶର ସମସ୍ତ ରେଳ ଲାଇନରେ କବଚ ପ୍ରଣାଳୀ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 280 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେବେ ଏହି କବଚ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 5000 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5000 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 3000 ପାରାମେଡିକାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଉ 2ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ଜାତୀୟ ଆୟଭିତ୍ତିକ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା 2024-25କୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ଥରେ ଏଏନଏମ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିସେମ୍ବର 15କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ବଦଳି ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଖାଉଟିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ମହାସଚିବ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଚିବ ଚଳିତ ମାସ 21 ଓ 22 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ 147 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଚାଷୀ ସମାବେଶ, ଏହା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରାଯିବ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଏନେଇ ଏକ୍ସପୋଜ କରାଯିବ। ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଥରାଇବ ଶୀତ। ରାଜ୍ୟର 3 ସହରର ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ରାଉରକେଲାରେ ପାରଦ 13.9 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 14.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ତେବେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହିତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କମିବ। 1 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କମିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁନି ସାରଥୀ। ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାଇ ଭଗବାନ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କୁନି ସାରଥୀ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏହି ପିଲାଟିକୁ ତାର ବାପା ମା ଏଭଳି ଭଗବାନ ବେଶରେ ସଜାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସମାଜସେବୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପିଲାଟିର ପାଦରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମାଜସେବୀ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାଟି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖଣ୍ଡଗିରିର ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଏହି କୁନି ସାରଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡବ କୁମାର ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଳକ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମେରିକା ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ।
ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କି? ତେବେ ଏହି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେରିକା ବିଲିନିୟର ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ପୁଣି ଚମତ୍କାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଧନୀ। ଏପରିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାନ ତିଆରି କରିବେ ସେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ 1 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମେରିକା ପହଞ୍ଚି ହେବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଯାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଯୋଜନା କ'ଣ ରହିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏବେ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ମସ୍କ ଏକ ନୂଆ ଯାନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକରେ ବଦଳିଲେ 66 ଜଣ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଛି। ଦିନକରେ 66 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛି ଗୃହ ବିଭାଗ। ଗତକାଲି ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ, ଉପସଚିବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇଏଏସ୍ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇଏଏସ୍ ସୁନରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଲୋକସମ୍ପର୍କ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣିପୁରରେ ଥମୁନି ହିଂସା, ପୁଣି 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ତେବେ ଜିରାବାମରେ ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଇମ୍ଫାଲ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଇମ୍ଫାଲରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ହତ୍ୟା ପରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଇମ୍ଫାଲ, ପୂର୍ବ ଇମ୍ଫାଲ, ବିଷ୍ଣୁପୁର ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ। ଆଗାମୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ପାଇଁ ଖେଳାଳି ନିଲାମି ନଭେମ୍ବର 24 ଓ 25 ତାରିଖ ସାଉଦି ଆରବଠାରେ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 574 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର, ଲୋକେଶ ରାହୁଲ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଚାହିଦା ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଏବେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥର ପଞ୍ଜାବ ପାଖରେ ସର୍ବାଧିକ 110 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ନିଲାମି ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 24-25 ତାରିଖରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମେଗା ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏହି ନିଲାମି ପାଇଁ ମୋଟ 1574 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 547 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିସି ଜାରି କଲା ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି 2025ର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରଫି ରୁଟ୍ ଜାରି କରିଛି ଆଇସିସିଆଇ। ତେବେ ବିସିସିଆଇର ଆପତ୍ତି ପରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଯିବ ନାହିଁ। ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନର ପିଓକେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ନେବାକୁ। ମାତ୍ର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ରୁଟ୍ 16 ନଭେମ୍ବରରୁ ଇସଲାମାବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ଶେଷ ଭାରତ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଟ୍ରଫି ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫେରିବ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ପିଓକେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇର ଆପତ୍ତି ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏବେ ବିସିସିଆଇ ଟ୍ରଫିର ନୂଆ ସୂଚୀ ଜାରି କରିଛି। 16 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଟ୍ରଫି ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ।